ओम शांति 15 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोगर आधार हेउछि स्नेह। स्नेहर अभाव थिले जोग मध्य स्थायी होई परिबो नाही एवं जोग जदि स्थायी न रहिला तेबे स्नेह मध्य मिली परिबो नाही। जोगर आधार हेउछि स्नेह। स्नेहर अभाव थिले जोग मध्य स्थायी होई परिबो नाही एवं जोग जदि स्थायी न रहिला तेबे स्नेह मध्य मिली परिबो नाही। प्रश्न, आत्मार सबुठारु प्रिय वस्तु कौन? ताहार लक्षण कौन? आत्मार सबुठारु प्रिय वस्तु कौन? ताहार लक्षण कौन? उत्तर, एही शरीर ही आत्मा पाई सबुठारु प्रिय वस्तु। शरीर प्रति आत्मार एते स्नेह रहिछि जहाँकि से शरीर त्याग करने को इच्छा करि न थाए, निजको बंचाई रखिबाको अनेक उपाय करि थाए। बाबा कहउछंती पिला माने एहा तो छी छी तम प्रधान शरीर, तुमको एबे नुआ शरीर धारण करिवार अछि, तेणु एही पुरुणा शरीररु ममत्व तुटाई दियो। एही शरीरर स्मृति मध्य न रहू, एहा ही तुमर लक्ष्य। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे दैवी स्वराज्यर उद्घाटन होई सारिछि, एबे सेठाकु जिबा पाई प्रस्तुति चलीछि। केउठारे सेवा केंद्र स्थापित हेले मान्यगण्य व्यक्ति द्वारा उद्घाटन कराइबा पाई प्रयास करा जाई थाए। उच्च पदस्थ लोक मानकु देखि अधीनस्थ कर्मचारी माने मध्य आसीबे। मनेकर राज्यपाल आसीबे, तेबे बड़ बड़ मंत्री माने मध्य निश्चय आसीबे। जदि जिल्लापालंकु डाकिबे तेबे उच्च पदाधिकारी माने आसीबे नाही, तेणु प्रमुख व्यक्ति को आनिबा पाई प्रयास करा जाई थाए। किछि ना किछि बाहानारे जदि सेवा केंद्र को आसुछंती तुमे तांको रास्ता देखाओ। अविनाशी पितांक ठारू किभଳି अविनाशी संपत्ति मिलुछि, तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य कोनोसी मनुष्य विषय रे जानि नाहंती। सीधा सळख कुह नाही कि भगवान आसीछंती। एभଳି तो अनेक अछंती जेउ माने कहउछंती जे भगवान आसी जाइछंती, किंतु सेभଳି नुही। एही भଳି निजको भगवान बोली कहूथिबा व्यक्ति अनेक आसीछंती। तेबे सेमानकु एकथा बुझाइबाकु हेबो जे ड्रामार नियम अनुसार कल्प पूर्व भଳି अविनाशी पिता आसी अविनाशी संपत्ति देउछंती। एही सब कथा लेखिबाकु पड़िबो। मनुष्य एही लेखा को पढ़िबा परे प्रयास करिवे, तापरे जहा तांको भाग्य रे थिबो। तुमे माने जानिछो जे आमे अविनाशी बाबांक ठारू अविनाशी संपत्ति नेउछु। एठाकु तो निश्चय बुद्धि संतान माने ही आसुछंती। निश्चय बुद्धि संतान माने मध्य केबे केबे संशय बुद्धि होई जाई थांती। माया निज आड़कु टाणी नेई थाए, चालू चालू हारी जाई थांती। एभଳି तो कोनोसी नियम नाही जे सबु बेले गोटिए पक्षर ही विजय हेउथिबो। केबे पराजय हेबो ही नाही। विजय और पराजय उभय चली थाए। युद्ध रे मध्य तीन प्रकारर सैनिक थांती, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। केबे केबे युद्ध न करुथिबा व्यक्ति मध्य देखिबा पाई आसी जाई थांती। तांको मध्य अनुमति दिया जाई थाए, काले किछि प्रभाव पड़ी जिवो एवं एही सेनारे आसी जोग देबे। काहेकि ना दुनिया रे एकथा काहाकू जणा नाही जे तुमे महारथी योद्धा अट, किंतु तुम हाथ रे अस्त्र शस्त्र इत्यादि तो किछि भी नाही। तुम हाथ रे मध्य अस्त्र शस्त्र आदि तो किछि शोभा पाइब नाही। किंतु बाबा बुझाउछंती ज्ञान खड्ग ज्ञान कटुरी, तेणु सेमाने पुणी स्थूल रूप रे भाबी नेले। तुम संतान मानकु बाबा ज्ञानर अस्त्र शस्त्र देउछंती। एथिरे हिंसार कोनोसी कथा ही नाही, किंतु एक कथा बुझु नाहंती। देवी मानकु स्थूल अस्त्र शस्त्र आदि देई देइछंती,
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସ୍ରକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନତା। ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଫୁଲ ହେବେ। ଏହା ତ ବାବା ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇମାନେ ଫୁଲ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ବାବା ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନଚେତ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ହେବୁ କି? ବାବା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ ଅଛି ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଏକରସ ୟାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୟାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ ବହୁତ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ବାପା କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ କୋଳରେ ବସାଇ ଗେହ୍ଲା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ତ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନ ହେଉ। ଭଲରୁ ଭଲ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥାଇ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି କେଉଁ କାମର? ପୁଣି ଧନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳୁଛି। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହ ଯେବେ ଯେବେ ମିଶିବ ସେହିଭଳି ହିଁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବା ପଦମ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ ନୂଆ କେବେ ହେଉଛି, ପୁଣି ପୁରୁଣା କେବେ ହେଉଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଅଭିନୟ କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଅଭିନୟ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ସେହିଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ସଦୃଶ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା ସଦୃଶ। ପୁଣି ବଡ଼ ରୂପର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର ତ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୂଜା କାହାର କରିବେ? ତେଣୁ ବଡ଼ ରୂପ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୋକ୍ତା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଢାଳୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ତ ଭୋକ୍ତା ହୋଇଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛୁ। ଯେଭଳି ଲୌକିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତିକି ଜମା କରିବା ତାହା ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ ତ କାହାର ଚୋର ନେଇଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା ତେବେ ଚୋରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୋରମାନେ ନିଜେ ବି ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ।
से समय चोरी मध्य सब बंद होइजिब। नचेत विमान दुर्घटना हेले प्रथमे चोरों हाथ को सब संपत्ति जाई थाए, सेमाने पुणी से सब को नहीं जंगल रे लुचाई दे थांती। गोटिए सेकेंड रे सबु काम करी दे थांती। अनेक प्रकारर चोरी कार्य करुछंती, केही भद्रामी रे केही अभद्रामी रे। तुमे जानिछ ए सब विनाश होइजिब एवं तुमे सारा विश्वर मालिक होइजिब। तुमको केउठारु किछि हेले खोजिबाको पड़िबो नाही। तुमे तो बहुत उच्च परिवार रे जन्म नेउछ, पैसा इत्यादि रो किछि आवश्यकता ही नाही। राजा माननको केबे हेले पैसा आदि नेबार संकल्प आसी न थाए, देवता मानकर तो बिल्कुल नुही। बाबा तुमको एते संपत्ति दे देउछंती जे सेठारे केबे हेले चोरी चकारी करिवार ईर्ष्या आदि करिवार प्रश्न ही रहिबो नाही। तुमे संपूर्ण फूल अर्थात दिव्य गुणधारी होई जाउछ। कंटा एवं फूल उभय रहिछंती ना, एठारे समस्ते कंटा ही कंटा। जे विकार बिना रही पारंती नाही तांको निश्चित रूपे कंटा ही कहिबाकू पड़िबो। राजांक ठारू आरंभ करी एठारे समस्ते कंटा ही कंटा। तेणु बाबा कहउछंती मु तुमको एही लक्ष्मी नारायण को भली करूछि, अर्थात राजा मानकर राजा करूछि। एही कंटा माने फूल मानक आगरे मुंड नुआई थांती। एही लक्ष्मी नारायण तो बुद्धिमान अटंती ना। एहा मध्य बाबा बुझाइछंती जे सत्य जुगर मालिकों को महाराजा, त्रेता जुगर मालिकों को राजा कहा जाई थाए। बड़ लोक मानक कुहाजिबो महाराजा ओ कम रोजगार करुथिबा लोकों को राजा कुहाजिबो। प्रथमे महाराजा मानकर दरबार लागिबो। पदवी तो रहिछि ना, आसन मध्य क्रमानुसायी मिलिबो। मने कर न आसीबा व्यक्ति जदि हठात आसीगले तेबे प्रथमे तांको आसन देई थांती। इज्जत रखिबाकू पड़ी थाए ना। तुमे जानिछ आमर माला तियारी होई थाए, एकथा मध्य तुम मानक बुद्धि रे अछि, अन्य काहार बुद्धि रे नाही। रुद्रमाला गड़ाइबारे लागिछंती, तुमे मध्य माला गड़ाउथिल ना, अनेक मंत्र जप करुथिल। बाबा कहउछंती एहा मध्य भक्ति अटे। एठारे तो जणको ही मने पकाइबाकू हेबो। एवं बाबा विशेष रूपे कहउछंती मधुर आत्मिक संतान माने भक्ति मार्ग रे देह अभिमान कारणरू तुमे समस्तंको मने पकाउथिल, एबे मोते मने पकाओ। एक बाबा मिलिछंती, तेणु बसिबा उठिबा समय रे मध्य बाबांको मने पकाओ, तेबे बहुत खुशी मिलिबो। बाबांको मने पकाइबा द्वारा सारा विश्वर बादशाही मिलुछि। जेते समय सरी सरी आसीबो सेते शीघ्र शीघ्र मने पकाइबो। दिन को दिन पाद आग को बढ़ाई चलिबो। आत्मा केबे थकी जाए नाही। शरीर द्वारा केही पहाड़ आदि चढ़िले थकी जाई थांती, किंतु बाबांको मने पकाइले तुमको किछि क्लांति लागिबो नाही, खुशी रे रहिबो। बाबांको मने पकाई पकाई आग को बढ़ी चलिबो। शांति धाम को जीवा पाई तुमे पिला माने अधा कल्प हेबो परिश्रम करि आसीछ। लक्ष्य उद्देश्य विषय रे किछि भी जणा नाही। तुम मानको परिचय मिलिछि। भक्ति मार्ग रे जहांक पाई एते सबु कल, सीए एबे कहउछंती मोते मने पकाओ। तेबे तुमे विचार कर, बाबा ठीक कहउछंती ना नाही। दुनिया रे तो भाबुछंती पानी द्वारा पवित्र होई जिवे। पानी तो एठारे मध्य अछि। कोन एहा गंगा जल की? ना, एहा तो वर्षा रे एकत्रित होइथिबा पानी, झरणा बही चलिछि। एहाकू गंगा जल कुहाजिब नाही। एहा केबे सुखी न थाए। एहा मध्य प्रकृति। वर्षा बंद होई गले मध्य पानी बही चली थाए। वैष्णव लोकमाने सर्वदा कूओ पानी पी थांती। गोटिए पटे भाबुछंती एहा पवित्र पानी, पुणी अन्य पटे पतितरु पावन हेबा पाई गंगा स्नान निमंते जाई थांती। एहाकू तो अज्ञानता ही कुहाजिब। वर्षा पानी तो शुद्ध होई थाए। एहाकू मध्य ड्रामार नियम ही कुहाजिब, ईश्वरीय प्राकृतिक नियम। बीज केते छोट, ता मध्यरु केते विशाल वृक्षर उत्पत्ति होई थाए। एहा मध्य जानिछ जे भूमि टांगरा होई गले
ସେଥିରୁ ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ, ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ କିଭଳି ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଡ୍ରାମାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାକାର ଫଳ ଆଦି କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ, ଏହା ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ଏଠାରେ ଆସି ଶୁଣାଉଛ। ପୁଣି ଏବେ ଯାହା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯିବ ତାହା ସବୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ କରିବ। ଯାହା ବି ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ ତାହା ସବୁ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ତୁମର ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତୁମେ ଏହିଭଳି ହେବ। ଏହି ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତେବେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ ରଖ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶରୀର ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି କିପରି ଯିବୁ। ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଶରୀର ତ ଆତ୍ମାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ନ କରିବାକୁ ଆତ୍ମା କେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନ ଦିଏ। ଆତ୍ମାର ଏ ଶରୀର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ। ତୁମେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ଛିଛି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ବେମାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶରୀର ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ନୂଆ କିଣିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରୁ ନୂଆ କିଣି ଆଣିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରିବ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ଗାୟନ ଅଛି, କିନକି ଦବିरहेଗି ଧୂଲ ମେ କିନକି ରାଜା ଖାଏ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରିବ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। ଗାୟନ ଅଛି, କିନକି ଦବିरहेଗି ଧୂଲ ମେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେବାର ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଗ କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେବାର ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଗ କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଜ ପ୍ରଗତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଫଳତାର ତାରକା ହୁଅ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଜ ପ୍ରଗତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା
ସଫଳତାର ତାରକା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଧିରେ ନିଜ ପ୍ରଗତିର ବା ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସଫଳତାର ତାରକା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କିଏ ଜାଣେ ହେବ କି ନ ହେବ, ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଅସଫଳତାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ସେମାନେ ସଫଳତାକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ନିଜେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ପଢ଼ୁଥିବି ପାଠ ଦେଇ ମନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ଶିବ ନିରାକାର ଆତ୍ମାର ପିଅର, ଆମେ ପରା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ରତନ ଦିଅନ୍ତି, କରିବେ ଦେବତା ସମାନ। ଶିବ ନିରାକାର ଆତ୍ମାର ପିଅର, ଆମେ ପରା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ରତନ ଦିଅନ୍ତି, କରିବେ ଦେବତା ସମାନ। ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ି ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯିବି। ଖରାପ ସଙ୍ଗରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଲଗାଇବି। ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ି ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯିବି। ଖରାପ ସଙ୍ଗରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଲଗାଇବି। ବିନା ଖରଚରେ ପାଇଯିବି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଧନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ଗରିବରୁ ପରା ସାହୁକାର ହେବି, ବୁଝିଗଲି ମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର। ପଦମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୁଁ ତ, ପ୍ରତିପାଦେ ମୋ ରୋଜଗାର। ଗରିବରୁ ପରା ସାହୁକାର ହେବି, ବୁଝିଗଲି ମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନର। ପଦମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମୁଁ ତ, ପ୍ରତିପାଦେ ମୋ ରୋଜଗାର। ଚେହେରାରେ ମୋର ଦେଖାଯାଉଅଛି ଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ରେଖା। ନାଟକ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛି ହେବାକୁ ଅଚିନ୍ତା ରାଜା। ଚେହେରାରେ ମୋର ଦେଖାଯାଉଅଛି ଭାଗ୍ୟର ଝଲକ ରେଖା। ନାଟକ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛି ହେବାକୁ ଅଚିନ୍ତା ରାଜା। ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ ଏଇ ମନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ପିତା ନିରାକାର ପଢ଼ାଅନ୍ତି ପାଠ, ପାଉଣା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ପଢ଼ୁଥିବି ପାଠ ଦେଇ ମନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଶିବ ନନ୍ଦନ।